салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 3 ноябри тоҷикистон ва минтақаро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. дар ин барнома як таксисту сантехник аз тоҷикистонро дар русия барои хиёнат ба давлат ва қочоқи силоҳ зиндонӣ карданд. 3 соли ҳукми зиндони писари ректори славянӣ барои марги овозхон некрӯз ниёзов. барканории раҳбарони ду пажӯҳишгоҳи академияи илмҳо. русия ба тоҷикистон барои мубориза бо қочоқи нашҳа 250 миллион рубл ҷудо мекунад. фирори маҳбуси тоҷик Амриддин Саидов аз зиндони Русия. ва акнун тафсилоти хабарҳо. комёб Файзулло, ронандаи мошине ки сабабгори ҳалокати овозхон Некрӯз Ниёзов гардид, ба 3 соли зиндон маҳкум шудааст. рӯзи 2 ноябр соли 2023 дар додгоҳи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба Радиои Озодӣ гуфтанд, ҳукми комёб Файзулло 3 рӯз пеш содир шуд. вай бар пояи моддаи 212 кодекси ҷиноӣ вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ки аз беэҳтиётӣ боис ба марги инсон шудааст маҳкум шудааст. вакили комёб Файзулло барои шарҳи ҳукм дастнорас буд, аммо падараш Машраф Файзулло, ректори донишгоҳи Славянӣ, рӯзи 2 ноябр дар суҳбати ҳузурӣ ба хабарнигорони Озодӣ гуфт, мошине ки садама кард аз ӯ буд, на аз писараш, ва шаби ҳодиса писараш мошинро гирифта куҷои рафтанӣ буд. садамае ки боиси марги овозхон Некрӯз Ниёзов гардид, шоми 21 сентябр дар назди тарабхонаи боми ҷавони Душанбе рух дод ва вокунишҳои зиёдеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба миён овард. корбарон бо назардошти он ки омили садама ва марги овозхон писари мансабдори тоҷик буд, гуфтанд ки ин ҳам яке аз мавридҳои беэътиноӣ ва аз худрафтагии ронандагони ҷавон ба қоидаҳои роҳ ва эҳтироми дигарон аст. аммо ректори донишгоҳи Славянии Русия ва Тоҷикистон Машраф Файзуллоев дар ин робита гуфт, аз аввал тақозо кардам ки ҳама чиз дар доираи қонун баррасӣ шавад. ин хел фалокат метавонад ба сари ҳар кас биёяд. ҳеҷ кас аз ин чизҳо дар амон нест. писарам аввал дар боздоштгоҳи вазорати корҳои дохила буд, баъд ба СИЗО гузарониданд. барояш хӯрок мебарем, аммо во нахӯрдем. ман дар мурофиа ширкат накардам. комёб бо саводи худаш ба донишгоҳи миллӣ дохил шуд ва баъд ӯро ба донишгоҳи Славянӣ интиқол додем. чанд забони хориҷиро медонад. яке аз наздикони овозхон Некрӯз Ниёзов ки дар садама қурбон шуд, рӯзи 2 ноябр ба Радиои Озодӣ гуфт, аввали ин ҳафта онҳоро ба мурофиа даъват карданд, вале мо нахостем ба мурофиа равем. рафтан чӣ фоида дорад? фарзандамонро баргардонидан наметавонанд, гуфт ӯ. Машраф Файзулло ба наздикони Некрӯз Ниёзов изҳори ҳамдардӣ кард, вале нагуфт ки аз болои қарори додгоҳ шикоят мебарад ё на. шаби 21 сентябр дар натиҷаи бам бархӯрдани ду мошини гаронбаҳо дар назди тарабхонаи боми ҷаҳон дар шаҳри Душанбе овозхони 28-сола Некрӯз Ниёзов ки дар канори роҳ истода буд, ҷон бохт. мақомот гуфтанд, яке аз мошинҳоро комёб Файзулло ва мошини дуввумро нафаре бо номи Оятулло Аҳмадзода меронданд. дар бораи Аҳмадзода маълумоти зиёде дар даст нест ва рӯшан нест ки ӯ ба ҷавобгарӣ кашонида шудааст ё на. ин бори аввал нест ки номи фарзандони мансабдорон дар робита ба садамаҳои марговар расонаӣ мешавад, аммо марги овозхони боистеъдод ва умедбахш эътирози даҳҳо нафарро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба бор оварда буд. додгоҳи шаҳри Москав зодаи Тоҷикистон Зоидов Аҳмадҷон Маҳмадҷоновичро ки 36 сол дорад ва дар пойтахти Русия ҳамчун ронандаи таксӣ ва устои сантехник кор мекард, бо ҷурмҳои сангини хиёнат ба давлат ва қочоқи силоҳ маҳкум ба 13 соли зиндони низомаш сангин кардааст. додгоҳ Зоидов Аҳмадҷон Маҳмадҷоновичро ба 13 соли зиндон низомаш сангин маҳкум кард. ӯ бар асоси ду банди кодекси ҷиноятии Русия моддаи 275 хиёнат ба давлат ва моддаҳои 30 ва 226 қасди қочоқи силоҳ гунаҳгор дониста шуд. хабар доданд дар додгоҳи шаҳри Москав. ҷузъиёти парванда нашр нашудааст, чунки он умури махфӣ дошт ва пушти дарҳои баста баррасӣ шуд. аз Зоидов дар додгоҳ адвокат аз тарафи давлат таъин шуда ҳимоят кард. ӯ рӯзи 2 ноябр соли 2023 аз посух ба суоли хабарнигорони нашрияи Медиазона дар бораи ин ки оё Зоидов иттиҳоми эълоншударо қабул дорад ё на даст кашидааст, вале гуфтааст ки аз ҳукми сангин шикоят хоҳем кард. айбдоркунанда ва сафедкунанда дар додгоҳ рӯзи 27 октябр суханронӣ карданд, вале маълум нест ки айбдоркунанда аз додгоҳ барои Зоидов чанд сол хостааст. хабарнигори Медиазона аз додгоҳи Москав хабар дод ки Аҳмадҷон Зоидов бар асоси банди хиёнат ба давлат ба 12 сол 6 моҳи зиндон ва бар асоси банди
قصد قاچاق به 4 سال دیگر محکوم شد و قاضی پرونده الکساندر ریباک با روی جمع و طرح حکمها نسبت به او 13 سال حکم نیایی تعیین کرد. ریباک گفته است که زایدوف در 2 حالت قاچاق و 6 حالت قصد قاچاق گناهگار شناخته شده است. درباره شخصیت محکوم شده معلومات زیادی در دست نیست، اما با این همه نامعلوم باقی میماند که احمد جان زایدوفی که در مسکو همچون تاکسیست و سنتخنیک کار میکرد چه گناهی کرده است که با چنین اتهامات سنگین چون خیانت به دولت و قاچاق سلاح محکوم به 13 سال زندان شود. این بار اول نیست که زادگان تاجیکستان در روسیه با چنین جرم‌های سنگین به دست می‌افتند. در نیمه دوم ماه سپتامبر سال جاری در ولایت مسکو هنرپیشه 32 ساله سینما از تاجیکستان شریف جان تلوزاده با اتهام جاسوسی به منفعت اوکراین بازداشت شد. وزارت کارهای داخلی روسیه باعث کمک به اگنتی نظارت مواد نشوور نزد پرزیدنت تاجیکستان بیش از 250 میلیون روبل یا نزدیک 2 میلیون و 650 هزار دلار با قرب امروزه جدا می کند. سامانه رسمی اگنتی مبارزه با مواد مخدر و سفارت روسیه در تاجیکستان خبر دادند که سازشنامه مربوط درباره همکاری و رسانیدن کمک به اگنتی در ساحات مقابله با گردش غیر قانونی مواد نشوآور، مواد پسیخوتروپی برای سالهای 2023-2025 روز 2 نوامبر سال 2023 در دوشنبه به امضا رسید. سفارت روسیه در فیسبوک خبر داد که در مراسم امضای سازشنامه سفیر روسیه در تاجیکستان سیمیون گریگوروف و رهبر نمایندگی وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان اشتراک داشتند. سامانه اگنتی نظارت مواد نشوآور تاجیکستان خبر داد که سازشنامه مذکور را دیرکتور اگنتی گنرال مایور عدلیه حبیبالله وایدزاده و از جانب وزیر کارهای داخلی روسیه گنرال پلیتسیا ولادیمیر کلاکولتسف به طور فاصلوی به امضا رسانیدند. بنابراین منبع وایدزاده برای دستگیری‌های پیوسته حکومت روسیه اظهار سپاس نموده در نوبت خود سفیر روسیه تاکید کرده است که تاجیکستان همچون کشور بوفری در راه مبارزه با قاچاق و معاملات غیر قانونی مواد نشوآور نقش کلیدی دارد. اگنتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان هنوز در پایان سالهای 90 با کمک سازمان ملل برای تقویت مبارزه با موج افزاینده قاچاق مواد مخدر از افغانستان توسط قلمرو تاجیکستان تأسیس یافته است. بنا به آمار رسمی این نهاد کارمندانش در نیمه اول سال 2023 تقریباً 367 کیلو مواد مخدر را مصادره و فعالیت 24 گروه متشکلانه قاچاقبر عبارت از 47 نفر را آشکار کرده با اتهام قاچاق مواد مخدر 81 پرونده جنایتی گشودند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هروئین، افیون و حشیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. از تقریباً 7000 تاجیکستانی که در زندانهای روسیه ادای جزا میکنند تقریباً چهاریکش برای جنایت‌های مربوط به قاچاق و فروش مواد مخدر زندانی شدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 3 نوامبر سال 2023 با امضای 2 قرار حکومت رهبران 2 پژوهشگاه یا انستیتوت اکادمی ملی علم‌های جمهوری را از مقام برکنار کرد. با قرارهای حکومت فراد شاکری را از مقام مدیر پژوهشگاه فیزیک و تکنیکی به نام سلطان عمروف و نظر مومن عبدالجلال با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دیرکتور پژوهشگاه فلسفه، سیاست شناسی و حقوق به نام علاوالدین باودینوفی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان آزاد کرده شد. دلیل رسمی برکناری هر دو در قرارهای حکومت با سبب به کار دیگر گذاشتن گفته شده است، ولی گفته نشده است که این 2 نفر به کدام کار دیگر گذاشتند. درباره اینکه به جای آنها به رهبری این 2 پژوهشگاه کیا تعیین شدند نیز تا خبر نشر نشده است. سبب اصلی برکناری فراد شاکر و مومن نظر معلوم نیست، ولی قبلا پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان چندین بار از دستاوردهای ناچیز علم تاجیک و مؤسسه‌های علمی اکادمی تنقید کرده بود. رئیس رسمی حکومت تاجیکستان نیز پرزیدنت است و به این دلیل قرارهای حکومت را نیز امامعلی رحمان خودش امضا می‌کند. نظام حاکم در تاجیکستان نظام جمهوری است، ولی در آن به پرزیدنت امامعلی رحمان
صلاحیت‌های خیلی فراوان داده شده است، از جمله تعیینات کادری در اکثر منصب‌های دولتی، از تعیین رئیسان شهر و نویه‌ها تا سجاها و حتی سرداران میلیسیای بدیه و دیگر نهادهای حفظ حقوق در سطح حتی شهر و نویه‌ها یا با امر و فرمان قرارهای بی‌واسطه امضا کرده امامعلی رحمان و یا در پی موافقت و رازیگی او صورت میگیرند. منتقدان حکومت چنین شیوه انتخاب و جابجاگذاری کادرها را به بعد انتقاد میکشند و میگویند که تمرکز سیاست کادری در دست مرکز دیک کروپسیا را گرم میکند و باعث میشود که در منصب‌های کلیدی در محل‌ها شخصان تصادفی سر کار آورده شوند. محبوس تاجیک 57 ساله امرالدین سعیدوف که 9 سال باز در محبس روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر ادای حکم میکرد و تا پایان حکمش کمتر از 2 سال دیگر باقی مانده بود، از محبس سکونتی واقع در ولایت ایرکوتسک فرار کرده است. در اداره زندان‌های ولایت ایرکوتسک گفتند که امرالدین سعیدوف صبح 27 اکتبر سال 2023 فرار کرده است. منبع نشریه محلی ایرسیتی در اداره زندان‌های منطقه خبر داده است که امرالدین سعیدوف با جرم قاچاق مواد مخدر به 11 سال زندان محکوم شده بود و 8 سال اول حکمش را در محبس نظامش سنگین ادا کرده در بهار سال 2022 به محبس سکونتی گذرانیده شد. او میباید سال 2025 به آزادی میبرآمد. سبب فرار محبوس تاجیک از محبس سکونتی که قاعده های بود و باشش نسبت به زندان خیلی سبکتر است گفته نشده است. اداره زندان های ولایت ایرکوتسک را تحت جستجو قرار داده است. دفتر مطبوعات رئیس شهر خوجند از بازداشت جوان چخول فروش خبر داد که در اعلانش در سامانه سامانتیجی شأن و اعتبار مردم خوجند را پس زده است. بنا به اطلاع رسمی در اساس نشر اعلان و بیان اندیشه ناسالم در سامانه سامانتیجی نسبت شهروند شکوروف مرادعلی سوقی جانویچ از جانب مقامات میلیسیای شهر خوجند چاره‌های قانونی در دایره پروتکل ماموری کد حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان اندیشیده شد. در اعلان شکوروف دیده می شود که او چخال ماشین را با نرخ 900 سامانی به فروش گذاشته، مشتریان چخالو از خوجند را گلاس‌های خوجند نام برده خواهش میکند که برای پایان آوردن نرخ مالهایش غمش ندهند. در یک شرح دیگر او با یک لعنتون باز هم خوجندی ها را دشنام میدهد که اگر همچنان از وی پس کردن نرخ چخالش را طلب کنند فلان نشان میکند. در اساس مراجعت و واکنش ساکنان در سامانه های اجتماعی جمله در فیسبوک با سپارش سردار شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند پلکوونیک میلیسیا الهام قاسمزاده حالت مذکور فوراً از جانب کارمندان فوری مقامات میلیسیا تحقیق گردیده شخصیت اعلان نشر نموده معین و به شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به شهر خوجند آورده شده نسبتش چاره‌های قانونی اندیشیده شد. معلوم گردید که شهروند شکوروف مرادعلی سوقی جانویچ سال تولدش 2001 زاده نویه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان استقامت کننده شهر گلستان کوچه استقلال هنگام نشر اعلان در سامانتیجی بدون اندیشه سالم ابراز عقیده نموده باعث واکنش شدید بین استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی گردیده است. خود شکوروف مرادعلی برای شرح مستقیم ماجرا دسترس نیست، ولی در اطلاعیه دفتر مطبوعات شهر خوجند گفته می شود که شهروند شکوروف مرادعلی سوقی جانویچ از گفتار و کردارش سخت پشیمان گردیده رسما عذر پرسیده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.